शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे व्यक्तकाले ततः पूर्वम् ऊर्ध्वमप्येकरूपभाक् सतत्वमविनाशं च सत्यं हृद्वस्तु कथ्यते। व्यक्तं घटो विकारश्चेति एतैर्नामभिरीरितः असश्चेदनुतः कस्माद् न मृद्बोधे निवर्तते। निवृत्त एव यस्मात्ते तत्सत्यत्वमतिर्गता। ईदृन्निवृत्तिरेवात्र बोधजानत्वभासनम्। पुमानधो मुखो नीरे हातोऽप्यस्ति न वस्तुतः। तटस्थमर्त्यवत्तस्मिन् नैवास्था कस्यचित् क्वचित्। ईदृग्बोधे पुमर्थत्वम् न तमद्वैतवादिनाम्। हृद्रूपस्यापरित्यागात् विवर्तत्वं घटे स्थितम्। હવે જગતના મિથ્યાત્વ, જગત મિથ્યા છે, દ્વૈત મિથ્યા છે, તેથી આત્માનંદ, આત્મા જે આનંદ સ્વરૂપ છે એ જે છે અદ્વિતીય છે. આ બ્રહ્માનંદે અદ્વૈતાનંદ પ્રકરણ. તો ચર્ચાનો પ્રારંભ થયો કે આપ તો કહો છો કે આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે, પણ એક આત્મા છે અને બીજો અનાત્મા છે. તો પછી આત્મા અનાત્માનો ભેદ હોય તો પછી દ્વૈત થઈ ગયું. તો એ આત્માનંદ અદ્વિતીય તો નથી થાય, બ્રહ્મ તો ન થાય. તો આત્માનંદ બ્રહ્મ છે, અદ્વિતીય કઈ રીતે? તો આ રીતે ચર્ચાનો પ્રારંભ થયો કે જેને દ્વૈત કહેવામાં આવે છે, સર્જન કહેવામાં આવે છે, વાસ્તવ મિથ્યા છે અને એક અદ્વિતીય સત્ય છે. એ રીતે આત્માનંદ અદ્વિતીય છે, મારે બ્રહ્મ છે. અને તે રીતે આ દ્વૈતની સર્જન, દ્વૈતનું સર્જન મિથ્યાત્વ ની ચર્ચા છે. એના માટે છાંદોગ્યોપનિષદનું વાક્ય લેવામાં આવ્યું, વાચારંભમ વિકારો નામધેયમ મૃત્તિકા ઇત્યવ સત્યમ. જો કે વિકાર છે, વાચારંભમ વાંગ નિષ્પન્નમ, વાણી વડે જ માત્ર ઉચ્ચારાય છે, અને નામ માત્ર નામ જેટલી સત્તા છે. જેને ઘડો કહેવામાં આવે છે એ ઘડામાં નામ, એ ઘડો એથી વધારે કઈ સત્તા નથી. જે છે તત્વ એ તો વાસ્તવ માટે જ છે. તો અને આ રીતે ઘડાના મિથ્યાત્વથી
प्रत्येक नाम रूप मिथ्यात्व जगत मिथ्यात्व आ रीते सिद्ध करे છે ગ્રંથકાર. तो केवल घड़ो मिथ्या है. निस्तत्त्वात् विनाशित्वात् वाचारंभणामतः. यानी घड़ो क्या है? निस्तत्व, कोई तत्व नहीं आकार सिवाय. विनाशित्वात् अने ये घड़ो जैसे आकार विनाशी है. वाचारंभणामतः अने एमां वाणीथी उच्चाराय छे, नामथी वधाराय कोई तत्व नहीं. व्यक्त रूपम सत्यम किंचित मृदादिवत. मारे कार्य है, विकार है, व्यक्त है, ये कोई सत्यता नहीं. मृत प्रसाद माटी में एम सत्यता है तो कोई सत्यता नाम रूप में. घड़ो चर्चा करवामां आवी कि भले अविवेकी लोगों आ पदार्थ ने घड़ो कहता है, परंतु आमा बे वस्तु मिश्रण करीने घड़ो कहेवामां आवे छे. एक तो माटी है और बीजो एनो आकार है. त्याने मोटा पेट वाला आकार जे है ये घड़ो. तो हमें जो माटी अंश है ये तो घड़ा की उत्पत्ति पहला पण हतो. अत्यारे घड़ो नतो कहेवातो, माटी कहेवाती हती. अत्यारे ए अंशनो तो कोई फेरफार कर्यो नथी એટલે उत्पत्ति पछी पण एनो माटी ज कहेवी जोईए. तो घड़ा में जो माटी अंश ने बार करिए तो घड़ा अंश तो मात्र पेलू कुसुबुद्ध नो धारे पेलू मोटू पेट है, सांकड़ो मोह है, आकार है, ये खरेखर घड़ो कहेवावो जोईए. एथी वधारे कई नहीं. અને આકારની સત્તા કેટલી? માત્ર ઘડોએ નામ જેટલી. કારણ કે માટી લઈ લેવામાં આવે તો આકારની તો વસ્તુ રહેતી નથી. માટી લઈ લેવામાં આવે કે ઘડો તૂટી જાય તો પણ લોકો યાદ કરે ઘડો હતો એમ કરીને, અને એની ઘડો એ તો માત્ર નામ માત્ર છે. यत्ते नष्टे नाम एतत् नृवक्रेषु वर्तते. घड़ो तूटी गया पछी पण नाम घड़ो जे छे ए बधाना मुखमां चालू रहे छे. अंतेथी कही शकाय के आनी सत्ता मात्र नाम जेटली छे घड़ो. आम घड़ानो मिथ्यात्व सिद्ध कर्युं. पण माटी मिथ्या नथी. व्यक्त काले ततः पूर्व ऊर्ध्वमप्येकरूपाद्. आ घड़ो छे त्यारे पण माटी छे. पूर्व घड़ानुं सृजन थया પહેલા माटी हती અને ઉર્ધ્વ ઘડાનો નાશ થયા પછી માટી તો છે. એક રૂપ ભાગ માટીના રૂપમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થયો. ઉત્પત્તિ ઘડાની ઉત્પત્તિ પહેલા જે માટી હતી, શબ્દ સ્પર્શ વડે ગુણ ધરાવનારી, એનું જે કંઈ વજન હશે, જે કંઈ હશે બધું એક પ્રકારની માટી છે. એક રૂપ ભાગ આ માટીના રૂપમાં કોઈ પ્રકારનો પરિવર્તન તફાવત થયો નથી. સતત્વમ અવિનાશમ છે સત્યમ મૃત વસ્તુ કથ્યતે. आ तत्व सही है, अविनाशी है. आ घड़ानो नाश थाय परंतु माटीनो नाश थतो नथी. एना माटे आ जे तत्व छे एने सत्य कहेवामां आवे छे. मृत्तिका एव सत्यम. एमां वाक्य समझाव्युं. तो प्रश्नो करे छे आ घड़ानी मिथ्यात्व हवे रज्जु तत्वनो रज्जु सर्व मिथ्या जुदा प्रकारनुं लागे छे. छिपोरी में आपने चांदी देखा है कि दोड़ा में साप देखा है. ये मिथ्यात्व केवुं छे कि दोरडानुं के छिपोरीनुं अधिष्ठाननुं ज्ञान थाय त्यारे पछी पेलो साप के पछी चांदीनी मुक्त थई जाय छे, पछी रहती नथी. ज्यारे घड़ाना किस्सामां शुं थाय छे कि एनुं अधिष्ठान माटीनुं ज्ञान थाय तो पण आ घड़ो तो रही जाय छे, प्रतीति जती नथी. तो पेलानो मिथ्यात्व बरोबर प्रतीति ज रहती नथी. सर्प नहीं अथवा तो रजत की प्रतीति रहती नहीं. जो हिंदू मिथ्यात्व की प्रतीति रही जाए तो केम थाय? જેવી રીતે સર્પનું જ્ઞાન થવાથી, રજ્જુનું જ્ઞાન થવાથી સર્પ સંપૂર્ણ રીતે નષ્ટ થઈ જાય છે, રીતે માટીનું જ્ઞાન થવા છતાં પણ આ ઘડો નષ્ટ થતો નથી. તો કે થાય છે. નિવૃત્ત યસ્માત તત્સત્યત્વ મધ્યગતા. आ घड़ो वास्तव माटी जे छे एमां तत्व तो माटी जे छे एवुं ज्ञान थयुं त्यारे घड़ा विशेनी सत्यत्व मती हती. आ घड़ो सत्य जेवुं जे हतुं ए सत्यत्व मती. ए सत्यत्वनो ख्याल तो जतो ने बस पूरतुं. ईदं निवृत्तिरेवात्र बोधयान तो अभासनं बस. એટલે આ સોપાધિક ભ્રમ કહેવામાં આવ્યો. આ રજ્જુ સર્વ વગેરે નિરુપાધિક ભ્રમ કહેવામાં આવ્યો.
જેને આપણે પ્રાતિભાષિક સત્તા કહીએ, પ્રાતિભાષિક કહીએ, અને આ વ્યવહારિક જેને સોપાલિક ભ્રમ કહેવામાં આવે. તો સોપાલિક ભ્રમ સ્થળની અંદર અધિષ્ઠાનનું જ્ઞાન થાય તો પણ જે મિથ્યા છે, અધ્યારોપ છે, એની પ્રતિ ચાલુ રહે. જેવી રીતે કે ઝાંઝવા મુજબ અંતે એટલે બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય, જગત અસ્થિ ભાવી પ્રયોગને તો પણ આ નામ રૂપાત્મક જગતની પ્રતિ ચાલુ રહે. પણ એનો વાંધો નથી. ઈદ્રુપ અત્યારે એ ઈદ્રુપ એવા નિવૃત્તિ જીવેગા. બસ આ સોપાલિક ભ્રમમાં અથવા વ્યવહારિક સત્તામાં આ પ્રકારની નિવૃત્તિ અપેક્ષિત છે કે આપણને એની સત્યત્વ બુદ્ધિ નિવૃત્ત થઈ જાય, પ્રતિ નિવૃત્ત ન થાય તો પણ તો અભાસન અને જે મિથ્યા છે એનું પ્રતિબિંબ ન થાય એ પ્રકારની નિવૃત્તિ નથી, માત્ર સત્યત્વ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ છે. પહેલામાં તો એની સ્વરૂપની નિવૃત્તિ થઈ જાય, સર્વ વગેરેની. અહીંયા સ્વરૂપની નિવૃત્તિ ન થાય, એની સત્યત્વ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થાય. તો એને દૃષ્ટાંત આપ્યું, જેવી રીતે કોઈ સરોવરે તળાવના કિનારે ઉભો માણસ હોય, એનું પ્રતિબિંબ નીચે પડતું હોય, તો તળાવમાં પેલો નીચેનો મુખવાળો માણસ દેખા, કોઈ એને સત્ય માનતું નથી. વિવેકી તો નથી માને, અવિવેક કોઈએ નથી માનતો કે આ સત્ય. અને તો પ્રતિ થાય છતાં પણ સત્ય તો બુદ્ધિ નથી. એ દૃષ્ટાંત આપે કે જળની અંદર આપણને પેલા નીચેના મુખવાળા માણસનું દર્શન થાય, ઉલટું એને ક્યાંય પણ એમ પ્રતિનિધિ પણ કોઈ સત્યત્વ બુદ્ધિ નથી. આપણે દૃષ્ટાંત આપે. અંતે રીતે ઘડાની પ્રતિનિધિ થઈ શકે, સત્યત્વ બુદ્ધિ ના હોય બને એ તો ખરું. પણ એટલા કે મોક્ષ નહીં. આ જગતની પ્રતિ ચાલુ રહે, ખાલી સત્યત્વ બુદ્ધિ જતી રહે, એટલા આપણો પુરુષાર્થ સિદ્ધ નથી. હા, ईदृक्बोधे पुमर्थत्वम मतम अद्वैतवादिना. अद्वैतवादियों मते आ प्रकारનો બોધ છે કે અસ્થિ ભાગે પ્રેમ અધિષ્ઠાનનો બોધ છે, જેને કારણે નામ રૂપ મિથ્યાત્વ સિદ્ધ થઈ ગયો. બસ એટલું બધું મોક્ષનું સાધન છે. અદ્વૈતવાદીના અદ્વૈતી લોકો માટે પ્રતિદિન નિવૃત્તિ આ ભાષણમ કે પ્રતિદિ પણ ન થાય એ પ્રતિદિને અદ્વૈતવાદીઓ સંસાર માનતા. પ્રતિદિમાં સત્યત્વ બુદ્ધિ એ સંસાર, જગતની પ્રતિદિશા એ સંસાર, પરંતુ જગતમાં સત્યત્વ બુદ્ધિ જે છે એ સંસાર. હવે એ ભેદભાવ ઉત્પન્ન કરે, માત્ર પ્રતિદિ ભેદભાવ ઉત્પન્ન કરનાર નથી, સત્યત્વ બુદ્ધિ ભેદભાવ ઉત્પન્ન કરનારી છે. જેમ કે અરીસામાં પ્રતિબિંબની પ્રતિદિશા કોઈ ભેદભાવ નહીં ઉત્પન્ન કરતો, પણ એમાં જો સત્યત્વ બુદ્ધિ હોય તો ભેદભાવ જન્મે. ટૂંકમાં સત્યત્વ જ્યાં ભેદભાવ નથી ત્યાં ભેદભાવ ઉત્પન્ન કરનારી આ સત્યત્વ બુદ્ધિ પ્રતિદિ નથી. નनु ઘટસ્ય મૃદ્વર્તત્વે સિદ્ધે સજ્ઞાનાत् ઘટ સત્યત્વ બુદ્ધિ નિવર્તતે ન ચેદ ઇદાનીમ સિદ્ધમ. હવે આ 48મા શ્લોકની બીજી પંક્તિમાં પ્રશ્ન કરે છે. નनु ઘટસ્ય મૃદ્વર્તત્વે સિદ્ધે. તો પહેલા તમારે સિદ્ધ તો કરવું પડે ને. ઘડો જે છે આ માટી છે, વિવર્ત કારણ છે. આ ઘડો માટે પણ અધ્યારોપ છે, એવું સિદ્ધ કરો પછી તમે કહો છો બરાબર છે. તમે કહો છો ચાલો આ ઘડો અધ્યારોપ છે અને માટી સત્ય છે, એ પ્રકારનું જ્ઞાન થવાના કારણે આ ઘડામાંથી સત્યત્વ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થાય. તો માટી સત્ય હોવી જોઈએ ને, એ તો સિદ્ધ નથી કર્યું. એટલે વિવર્ત કોને કહેવાય? પોતાના મૂળ રૂપનો ત્યાગ કર્યા વગર અન્ય રૂપે ભાષે. જે રજ્જુ પોતાના મૂળ રૂપનો ત્યાગ કર્યા વગર સર્વ ભાસતું હોય તો આપણે કહીએ કે આ સર્વ રજ્જુ છે એ વિવર્ત કારણ છે. શું તમારે આ માટીના કિસ્સામાં સિદ્ધ કરવું પડે કે આ ઘડો જે છે એ અધ્યારોપ છે, માટી વિવર્ત કારણ છે, અર્થાત માટીના રૂપમાં કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર થયા વગર આ ઘડો છે એમ તમે સિદ્ધ કરો તો આપણે કહીએ વિવર્ત કારણ. માટીના આપણે વિવર્ત ઉપાદાન કારણ કહીએ જો એના પોતાના રૂપનો ત્યાગ ન થયો હોય. જો આપણે રજ્જુને સર્પનું વિવર્ત ઉપાદાન કારણ કે રજ્જુના રૂપનો કોઈ ત્યાગ થયો નથી,
એવું તો માટીના કિસ્સામાં સિદ્ધ તો કરી નથી. ઘટસ્ય મૃત વિવર્તત્વે સિદ્ધે, આ ઘડો જે છે મૃતનો વિવર્ત અર્થાત માટી જ વિપરીત વર્તન કરે છે. અતત્વતઃ અન્યથા ભાવ વિવર્તન, અન્યથા ભાવ એટલે પોતાના તત્વનો વાસ્તવમાં અન્યથા ભાવ નથી. જેમ દોરડું જે છે સર્વરૂપ ભાષે છે, આ તત્વતઃ અન્યથા ભાવ, એ દોરડાનો જે અન્યથા ભાવ સર્વ ભાવ છે એ તત્વતા નથી, વાસ્તવિક નથી. તે રીતે આ માટી ઘડો બની ગઈ, એ માટીનું ઘડા બનવા પણ તત્વતા વાસ્તવિક નથી, એ માત્ર દેખાવનું જે છે એ તમે સિદ્ધ કરો તો તમારે બંધ કરવું છે. નથી ઇદાનીમ સિદ્ધમિતિ, પણ આ માટી વિવર્ત છે, ઘડો અધ્યારો છે, એ જો સિદ્ધ નથી કરી. એટલે 48મા શ્લોકની બીજી પંક્તિમાં કહેવામાં આવ્યું, મૃદ મૃદ રૂપસ્ય અપરિત્યાગાત વિવર્તત્વમ ઘટે સ્થિતમ. મૃદ રૂપસ્ય અપરિત્યાગાત, તો માટે પોતાના રૂપનો ત્યાગ કર્યા વગર વિવર્તત્વમ ઘટે સ્થિતમ, તો માટીએ પોતાના રૂપનો ત્યાગ કર્યો નથી. ઘડો બનાવવામાં માટીએ પોતાના રૂપનો ત્યાગ નથી કર્યો, અને માટે વિવર્તત્વમ ઘટે સ્થિતમ, આ ઘડો માટીનો વિવર્ત છે, અર્થાત ઘડો માટી પર અધ્યારોપ છે, એ સિદ્ધ થઈ ગયો. ઘટે મૃદ રૂપ પરિત્યાગ અભાવે મૃત પરિણામતા ઘટસ્ય કેમ ન સ્યાત. હવે આ ગ્રંથકાર જરા શું કહેવાય સ્લીપરી, જરા મુશ્કેલ જે વિસ્તારમાં પ્રવેશ કરે છે. હાલો જયારે યુદ્ધ થાય ને બધા સૈન્યો વચ્ચે, ત્યારે પેલા શું કરે, એમની સુરંગો અંદર મૂકી દે, દેખાય ને અંદર જમીન દાટી દેલી હોય, પગ મૂકે ને જહાજો થાય અને મરી જાય. હવે સુરંગના વિસ્તારમાં જવામાં ખૂબ ધ્યાન રાખવું પડે. એવા થોડા ભયભીત વિસ્તારમાં આવી રહ્યા કે ગ્રંથકાર લઈ રહ્યા છે. આગળ પોતે જ કહ્યું 8મા શ્લોકની અંદર, અવસ્થાંતરતાપત્તિ એકસ્ય પરિણામતા સ્યાત ક્ષીરમ દધિ મૃત્કુંભ સુવર્ણમ કુંડલમ યથા. પરિણામ આરંભ વિવરતા સમજાવતા 8મા શ્લોકમાં ગ્રંથકારે પરિણામે ઉપાદાન કારણ કોને કહેવાય, અવસ્થાંતરતા આપત્તિ એકસ્ય, એકને એક જ વસ્તુ બીજી અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય એને પરિણામ કહેવામાં આવ્યું. સ્યાત ક્ષીરમ દધી, 3 દ્રષ્ટાંત આપ્યા. દૂધ છે એ દહીં બની જાય છે, તો દૂધ એક અવસ્થાનો ત્યાગ કર્યો, બીજી અવસ્થામાં આવી ગયો, માટે એ દહીં છે દૂધનું પરિણામ છે. મૃત કુંભ જે પહેલા માટી કહેવાતી હતી, હવે ઘડો કહેવાય છે. આ માટીએ પોતાની પિંડરૂપ અવસ્થાનો ત્યાગ કર્યો અને ઘટરૂપ નવી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી, માટે ઘડો માટેનું પરિણામ છે. સુવર્ણમ કુંડલમ યથા, અને કુંડલ બની ગયો સોનામાંથી. પહેલા સોનું કહેવાતું હતું, હવે કુંડલ કહેવાય છે. આમ સોનાએ પોતાની પિંડ અવસ્થાનો ત્યાગ કર્યો, કુંડલ અવસ્થા ધારણ કરી, માટે કુંડલ પણ સોનાનું પરિણામ છે. એમ પરિણામ કોને કહેવાય એ સમજાવવા માટે 8મા શ્લોકમાં ગ્રંથકાર આપ્યું. અહીં શું કહે છે, એટલા માટે એને પ્રશ્ન કર્યો કે આપણે તો આગળ કહ્યું હતું કે માટી તો પરિણામ છે, ઘડો માટેનું પરિણામ છે. હવે તમે કહો છો કે ભાઈ ઘડાની સત્યત્વ બુદ્ધિને નિવૃત્ત થઈ અને માટી એમને એમ રહી, એવું ક્યાં થાય જયારે ઘડો વિવર્ત હોય. તો પહેલા આપણે ઘડાને માટેનું પરિણામ કહેલું, અને હવે આ મને વિવર્ત થયો, વિવર્ત જાણે કહી રહ્યા છે, એ તમે ક્યાં સિદ્ધ કર્યું? એટલે કહ્યું કે માટી પોતાના રૂપનો ત્યાગ કરતી નથી. ઘડો બનવામાં માટી પોતાના રૂપનો ત્યાગ નથી કરતી, માટે ઘડો પર માટે પણ અધ્યારો. તો ઘટે મૃત રૂપ પરિત્યાગ અભાવ,
આમ ઘડામાં માટે પોતાના રૂપનો પરિત્યાગ કર્યો નથી. મૃત પરિણામતા ઘટસ્ય કિમ ન સ્યાત, તો પણ આ ઘડો માટેનું પરિણામ છે, માટેના પરિવર્તનને કારણે ઘડો બન્યો છે એવું કેમ નથી? ભલે માટીનું સ્વરૂપ રહી ગયું તો પણ આ ઘડાને માટેનું પરિણામ કેમ ન કહેવાય? એ આશંકા કરીને 49મા શ્લોકમાં કહે છે, પરિણામે પૂર્વ રૂપમ ત્યજે તક્ષીર રૂપવત મૃત સુવર્ણે નિવર્તેતે ઘટકુંડલયો નહીં. પાછું આપણે બરાબર સ્પષ્ટ થઈએ કે પરિણામ કોને કહેવાય અને વિવર્ત કોને કહેવાય, એટલે વળી પાછળની વ્યાખ્યા ફરી કરે છે. એના કરી દઈ વ્યાખ્યા કહે છે, પરિણામે પૂર્વ રૂપમ જગે યત્ર ક્ષીરાદો પરિણામ અભિવગમ્યતે. આ દૂધમાં જે દહીં બનવું એ પરિણામ કારણનું બહુ સ્પષ્ટ દૃષ્ટાંત છે. એટલે અમે પણ દૂધમાં દહીં બનવાનું પરિણામ સ્વીકાર્યું છે. યત્ર ક્ષીરાદો પરિણામ અભિવગમ્યતે. આ દહીં જે છે દૂધનો વિકાર છે, દૂધનું પરિણામ છે, એવું જ્યાં સ્વીકાર કરવામાં આવે ત્યાં તત્ર ક્ષીરાવિભાવસ્ય પૂર્વસ્ય ત્યાગ ઉપલબ્ધ્યતે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ દૂધ રહ્યું જ નથી, ઉપલબ્ધ્યતે આવી પ્રતિક થાય. અર્થાત આપણા ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો વિષય છે કે પહેલા દૂધ હતું, હવે દહીં બની ગયું, આ દહીંમાં દૂધ પણ રહ્યું નથી, એટલે કે પોતાના પહેલાના રૂપનો ત્યાગ કરીને નવું રૂપ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યું. એટલે જોઈ શકે છે ઉપલબ્ધ તો આને પરિણામ કરે. વિવર્તે પૂર્વ અપરિત્યાગ સ્વદૃષ્ટ. આપ કહો તો પરિણામ એને કહેવાય જ્યાં પૂર્વ રૂપનો પરિત્યાગ થયો હોય અને નવું રૂપ ગ્રહણ ધારણ કરવામાં આવ્યું હોય, જેમ કે દૂધમાંથી દહીં બન્યું એ પરિણામ. તો પછી પૂર્વ રૂપનો ત્યાગ ન થયો હોય એવું આપણું એવું દ્રષ્ટાંત ક્યાં છે? પૂર્વ અપરિત્યાગ સ્વદૃષ્ટ. એક વસ્તુ બીજી બની ગઈ હોય અને પોતાના રૂપનો ત્યાગ કર્યા વગર પણ બીજું બની ગયું હોય તો આપણે ક્યાં દેખાય છે? મૃત સુવર્ણ દૃશ્ય તો કે આ માટીમાં સુવર્ણ વગેરેમાં બહુ સ્પષ્ટ દેખાય છે. મૃત સુવર્ણે નિવર્તે તે ઘટકુંડળયો નહીં. મૃત સુવર્ણ નિવર્તે તે તો મૃત સુવર્ણ નિવર્તયો ઘટકુંડળયો નિષ્પન્નયો अपि તત્કારણભૂત મૃત સુવર્ણ ન નિવર્તે. તો જુઓ ભાઈ, આ માટીમાંથી ઘડો બન્યો તો પણ એમાં માટી પણ જે છે નિવૃત્ત થયું નથી. દૂધમાંથી દહીં બન્યું ત્યારે દૂધ પણ નિવૃત્ત થઈ ગયું. એટલે બહુ સ્પષ્ટ છે કે આ દહીં છે દૂધનું પરિણામ. તો માટીમાંથી ઘડો બન્યો ત્યારે માટી પણ નિવૃત્ત થયું નથી. કે સુવર્ણમાંથી કુંડળ બને ત્યારે સુવર્ણ પણ નિવૃત્ત થયું નથી. મૃત સુવર્ણ વિવર્તયો માટે કહે છે ઘડો જે છે એ માટીનો વિવર્ત છે, કુંડળ છે સુવર્ણનો વિવર્ત છે. એટલે ઘટ કુંડળયો નિષ્પન્નયો. ટૂંકમાં આપણે ઘડો બનાવીએ, કુંડળ બનાવીએ તો પણ તત્કારણભૂત મૃત સ્વરૂપ રૂપે ન નિવર્તે. ઘડો બન્યા છતાં પણ ઘડાનું કારણભૂત જે માટી છે એ નિવૃત્ત થઈ નથી. કુંડળ બન્યા છતાં પણ એનું કારણ જે સુવર્ણ છે એ નિવૃત્ત થયું નથી. ટૂંકમાં ઘડાની પ્રક્રિયામાં માટીની પ્રક્રિયા એવી જ છે. એવી રીતે કુંડળની પ્રક્રિયામાં પણ સુવર્ણની પ્રક્રિયા એવી જ છે. એવી પ્રસિદ્ધ આ બધા જાણે છે. આ તો પ્રસિદ્ધ છે કે માટી કે સુવર્ણની નિવૃત્તિ થતી નથી. એટલે જે નાના મોટા પ્રશ્નો છે ને બધા એકદમ સ્પષ્ટ કરી નાખે છે કે આપ કહો છો કે આ ઘરડો માટી પણ અધ્યારો છે, માટીનું રૂપ તો નિવૃત્ત થયું નથી.
નનુ ઘટસ્ય મૃદ વિવર્તત્વમ અનુપન્નમ. કે ઘડો માટી પર અંધારો હોય, માટીનો વિવર્ત હોય, અર્થાત માટી જ વિપરીત રૂપ બીજા રૂપ ભાસી રહી હોય, માટી પોતાના રૂપનો ત્યાગ કર્યા વગર ઘડા રૂપ ભાસી રહ્યું હોય અને વિવર્ત કરે અનુપન્નમ. આથી તર્કસંગત લાગતું નથી. કેમ? ઘટના છે પણ મૃત ભાવ અદર્શનાથ. આ ઘડો તૂટી જાય તો માટી ક્યાં દેખાય છે? ઘડો તૂટી જાય તો આપણને બધા ઠીકરા દેખાય છે, માટી ક્યાં છે? અને માટી નો વિવર્ત છે, માટી પર અંધારો છે, માટીમાં પરિત્યાગ થયો નથી એવું કેમ કહી શકાય? ઘડો તૂટી જાય તો માટી ક્યાં દેખાય છે? ઠીકરા દેખાય છે. એનો ઉત્તર આપે છે. એ શંકા કરે છે અને શંકાનો ઉત્તર પણ આપે છે 50મા શ્લોકમાં. ઘટે ભગ્નેન મૃદ્ભાવઃ કપાલાનામવેક્ષણાદ નૈવં ચૂર્ણેऽસ્તિ મૃદ્રૂપમ સ્વર્ણરૂપમ પ્રતિસ્ફુટમ. પેલો પ્રશ્ન કરે છે, ઘટે ભગ્નેન મૃદ્ભાવ. ઘડો તૂટી જાય ત્યારે એ માટીની શ્રેણ પ્રાપ્ત કરતો નથી. કોઈ આપણે એને વિવર્ત કરીએ કે સર્પ નષ્ટ થઈ જાય ત્યારે ત્યાં માત્ર હૃદય રહી જાય, કે પેલું ચાંદી નષ્ટ થઈ જાય ત્યારે ત્યાં શેપુલે રહી જાય. તેવી રીતે ઘડો નષ્ટ થઈ જાય અને ત્યાં માટી રહી જતી હોય એમ કહેવાય કે ભાઈ આ ઘડો માટી પર અધેડો છે. એવું થતું નથી. કપાલાનામ અવેક્ષણાદ. ઘડો તૂટી જાય ત્યારે આપણને તો બધા ઠીકરા દેખાય છે. અંતેથી આપ કેવી રીતે કહી શકો ઘડાના તૂટ્યા પછી પણ કે ઘડો નિવૃત્ત થયા પછી પણ માટી જ રહી ગઈ છે એવું કેમ કહેવાય? ત્યાં ઠીકરા છે. કપાલા વિનાશે મૃત ભાવ ઉપલબ્ધિ સ્યાદ. તો કે એવું નથી. પેલો ઠીકરો છે, ઠીકરું છે તો પણ ઠીકરા માટે એવું કેવું છે? ઠીકરામાં પણ માટી એવી ને એવી છે. તમે જરા નાશની પ્રક્રિયાને થોડી આગળ ચલાવો. ઠીકરો ઠુકરું હોય છે એટલા માટે એની જાતે બદલાઈ જાય. તો એટલે આ નાશની પ્રક્રિયા પૂરેપૂરી લઈ જાઓ. થોડો નાશ નહીં, પૂરેપૂરો નાશ કરો. કપાલાનો બી નાશ, એ ઠીકરાનો પણ નાશ થઈ જાય ત્યારે પછી શું જાણે છે? મૃત ભાવો ઉપલબ્ધિ. તો માત્ર માટી જ જાણે. એટલે કે મા એવમ ટૂંકમાં ઘડાનો નાશ થયા પછી ત્યાં ઠીકરા જ રહી ગયા છે અને માટી નથી. એ વાત બરોબર નથી. કેમ? ચૂર્ણે અસ્તિ મૃદરૂપમ. જેને ઠીકરું કહેવામાં આવે છે એનો ચૂરો કરી નાખવામાં, ચૂર્ણ બનાવી દેવામાં આવે. ટૂંકમાં હજી એનો નાશ ચાલુ રાખો અને પથ્થર કે હથોડી વડે એને બરાબર ચૂર્ણ બનાવે તો નાશ થયો કહેવાય. એટલે ઘડાનો પૂરેપૂરો નાશ થયો નથી. જે ઠીકરા રહી ગયા એનો પણ હજી ઘડાનો અડધો નાશ થયો. ઠીકરાનો પૂરેપૂરો નાશ કરી દો તો શું રહેશે? ચૂર્ણ રહેશે. એ શું છે? માટી છે. કપાનાપી સંપેષણત કૃતચૂર્ણે સતી. ચૂર્ણે અસ્થિ મૃદરૂપમાં ચૂર્ણની સતી સપ્તમી કરી જેમ જે ટિપ્પણી આપી છે એમાં. બાકી ચૂર્ણે અસ્થિ મૃદરૂપમ અધિકાર સપ્તમી લવા પણ ચૂર્ણની અંદર માટેનું રૂપ છે. આ તો ચૂર્ણે સતી. તો ત્યાં જે ઠીકરા છે એને બરોબર એને પ્રહાર કરીને એટલે સંપેષણ એનું પેષણ કરી નાખવામાં આવે, ભૂક્કો કરી નાખવામાં આવે તો અસ્થિ મૃદરૂપ એમાં માટીનું રૂપ છે, માટી જ છે. એટલે બંને કદાચ ઠીકરા માટી ના જાણે, અમને તો ઘડામાં જ દેખાય છે.
અમારે માટે તો ઘડાને તોડવાની કોઈ જરૂરત નથી. તો તમને એમ લાગતું હજી સમજ ના પડે તો કાંઈ નહીં, તો ઘડાને તોડો તો અમે ઠીક ન દેખાય, માટી ક્યાં દેખાય? ચાલો એને બરાબર તમે તોડો, એનો ભૂક્કો કરો, ચૂર્ણ કરો તો ના, એટલે કોઈ સંશય નહીં રહે. સ્વર્ણ રૂપમ પ્રતિસ્ફુટમ, એટલે આમાં શું થયું કે આ માટીને આ લોકોએ પકડી એટલા માટે ઘડો બન્યો, એટલે થોડી ગૂંચવણ થઈ હતી. તો સોનામાં એવું કઈ નથી, સુવર્ણમાંથી કુંડલ બન્યું, કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. કુંડલને આપણે ઓગાળી નાખીએ એટલે સ્પષ્ટ એટલે સોનું બની જાય. જેને આને ઓગાળવાની રીત નથી, ઘણા તોડવાની રીત છે. એટલે કદાચ ઘણાના કિસ્સામાં માટે અકબંધ રહી છે, સમજવું થોડું મુશ્કેલ કદાચ પડે, પરંતુ સુવર્ણના કિસ્સામાં એમાં કોઈ મુશ્કેલી જ નથી. સુવર્ણ સ્વર્ણ રૂપમ તો અતિસ્ફુટમ, સુવર્ણ તો એ તો ચોદ્યમ એવા અનવકાશમ. પણ સોનામાંથી કુંડલ બન્યું એમાં તો પ્રશ્ન અવકાશ જ નથી, કારણ કે તમે કુંડલને હવાઈ નાખો તો સુવર્ણનું રૂપ પેલું પ્રાપ્ત થઈ જાય, અને કુંડલ છે ત્યારે પણ એમાં સોનું જોવામાં કોઈ મુશ્કેલી નથી. અથવા કુંડલને હવાઈ નાખીએ તો એનું સુવર્ણ રૂપ છે સ્પષ્ટ રીતે પ્રાપ્ત થાય. સ્વર્ણ રૂપમ તો અતિસ્ફુટમ, માટે સુવર્ણના કિસ્સામાં તો એ વિવર્ત છે, અર્થાત સુવર્ણમાં કોઈ પ્રકારનો એવું છે ને કે દહીંમાં એવું ના થાય. દૂધમાં દહીં બની ગયા પછી ધીમે દૂધ પાછું ના બને, ગમે તે કરતો ના બને. એ જ આપણે કહીએ છીએ કે પરિણામ પ્રાપ્ત થાય, અર્થાત એની અવસ્થા બદલાઈ જ ગઈ, એટલે પહેલાની અવસ્થાને પ્રાપ્ત ન થાય. તો એને ગરમ કરો, રસોઈ કરો, છાશ બનાવો, કંઈ એને મળો, ગમે તે તો દૂધ ના થાય, નહીં ખાવા. એટલા માટે વાત બરોબર છે કે પરિણામ દૂધમાં પરિવર્તન થયું, અને માટે આપણે પરિણામ કહીએ બરોબર. તેથી એ પોતાના ઘણા રૂપને પ્રાપ્ત ન થાય. પણ ઘણા કિસ્સામાં એવું નથી, ઘડો તો પોતાના માટી રૂપને પ્રાપ્ત થાય છે, અને એથી સરળ તો અલંકાર પોતાના સુવર્ણ રૂપને પ્રાપ્ત થાય છે. અને તેથી ત્યાં આગળ પેલા ઉપાદાના કારણે એટલે કે માટી કે સુવર્ણે પોતાના પહેલાના રૂપનો ત્યાગ નથી કર્યો, એનું એવું ને એવું માટી પણ સુવર્ણ પણ જોડાઈ રહ્યું છે, બહુ સ્પષ્ટ છે. એટલે દૂધ અને દહીંનો સ્વીકાર કરેલો અત્યાર સુધી, એ પણ હમણાં સ્વીકાર કરવા પડે, પ્રોવિઝનલ તત્કાલીન સ્વીકાર કરે. વેદાંતિન તો પરિણામ સ્વીકાર કરે છે, આરંભનો પરિણામનો કશાનો સ્વીકાર ના કરે, એકમાત્ર વિવર્તનો સ્વીકાર કરે. ચલો સાંખ્ય છે કે આ દૂધમાં દહીં થઈ ગયું એ તો દેખાય જ છે ને, પણ શેમાંથી શું થઈ ગયું? દૂધ એટલે શું એમ પ્રશ્ન પૂછે. દૂધમાં દહીં થયું, દૂધ એટલે શું? દૂધ એટલે પેલા અણુ મળી ગયું, અને અણુ એટલે દૂધ પરમાણુ એટમ, એમાં પરિવર્તન થયું. જે પ્રકારના એટમ કે અણુઓ દૂધમાં હતા એ જ અણુઓ દહીંમાં પણ છે. તમે એટલે દૂધને તમે શું માનો છો? દૂધને કરતા મૂલવો તેના પર આધાર છે ને. અમે તો દૂધ એટલે અસ્થિભાગે પ્રિયમ જ કહીએ, અણુ પરમાણુ છોડતો. વેદાંતિન માટે દૂધ હોય કે જે વસ્તુ છે અસ્થિભાગે, એ જ વસ્તુ છે, એને વસ્તુ કહેવાય, નક્કર વસ્તુ કહેવાય. નક્કર કોને કહેવાય? કે આને ગમે તેનું ચૂર્ણ કરો તો પછી છેવટે એનો નાશ ના થાય, અવિનાશ. એ લોકો એમ માને વૈશેષિક લોકો કે ભાઈ તમે આ પદાર્થને ચૂર્ણ કરો તો પણ અણુથી આગળ તમે જઈ ના શકો, અણુ અવિનાશી છે એમ કરીને એ લોકો અણુને મૂળભૂત કારણ. વેદાંત કે નહીં, અણુ પણ નાશવંત છે, એનું પણ ચૂર્ણ થઈ શકે. અને ચૂર્ણ કરવાનું સાધન તમારી પાસે ના હોય તો વિચારથી ચૂર્ણ થઈ શકે. જે તમે એક પિંડ હોય એનો વિભાગ કરતા કરતા અણુ સુધી આવે, એનો વિભાગ થઈ ન શકે. એમ કરતા કરતા છેવટે એવી સ્થિતિ આવે જયારે કોઈ આકાર કશું રહે છે. અત્યારે અસ્થિ હવા પણ રહી જાય, ભાષવા પણ રહી જાય. અસ્થિ ભાગ એ પ્રિય એવું છે જેનો નાશ ન રહે. એ નાશ એનું નામ જ વસ્તુ.
એટલે વેદાંત લોકો કે બીજી વસ્તુ સ્વીકારતા જ નથી. અસ્થિ ભાતિ પ્રિય સિવાય કોઈ નક્કર વસ્તુ સ્વીકારતા જ નથી. એટલે દૂધમાં શું છે? અસ્થિ ભાતિ પ્રિય. દહીંમાં શું છે? અસ્થિ ભાતિ. બસ હવેથી આ વિવાદ છે. એમ જોવા જઈએ તો કોઈ વિકારવાની વસ્તુ સ્વીકારતા નથી. વ્યવહારમાં ભલે સ્વીકારે પણ પરમાત્મા સ્વીકારે. એ રીતે ખરેખર બધાનો આ સાંખ્ય હોય કે પછી વૈશેષિક હોય, બધા લોકોને નિષેધ કરી નાખવામાં આવે છે. કારણ કે એ લોકો છેક સુધી જતા અડધે અટકી જાય છે. પકડી ગઈ પેલા દૂધ સુધી અટકી ગયા, પેલા અણુ સુધી ગયા. એથી પણ આગળ જાઓ તો અસ્થિ ભાતી. અત્યાર પૂરતું જે ચર્ચા છે એમાં તો દૂધને દહીંને દૂધનું પરિણામ સ્વીકારવામાં આવ્યું, પરંતુ આ ઘડો અને આ કુંડળ છે એ તો માટી કે સોનું વિવાદ છે. કારણ કે આ ઘડાના માટીમાં એના મૂળ ઘડાના કુંડળમાં માટી કે સુવર્ણના રૂપનો પરિત્યાગ થતો નથી. એના માટે ઘડો કે કુંડળ છે તો વિવાદ થશે. નનુ પરિણામે દૃષ્ટાંતત્વેન અભિહિતાનામ. પેલા 8મો શ્લોક અમે વાંચો થોડી વાર પહેલા આપણે તમને જ કહ્યું કે આ 3 દૃષ્ટાંત આપણે જ આપ્યા. 8મા શ્લોકમાં એમણે પોતે જ કહ્યું સ્યાત ક્ષીરમ દધિમૃત્કુંભ સુવર્ણમ કુંડલમ તથા. આપણે દૃષ્ટાંત આપ્યું. પરિણામે દૃષ્ટાંતેન અભિહિતાનામ. આપ ત્યારે અમને પરિણામ સમજાવતા હતા. આરંભ કહ્યું ને 3 પ્રકારના ઉપાદાન કારણ સમજાવે. એક આરંભ, એક પરિણામ અને એક વ્યવસ્થા. તો આરંભમાં એવું તંતુ અને પછી પટનું દૃષ્ટાંત આપ્યું નૈયાયિકોની દ્રષ્ટિએ, અને પછી પરિણામમાં આ દૂધનું, માટીનું અને સુવર્ણનું દૃષ્ટાંત આપ્યું. સ્યાત ક્ષીરમ દધી કે દૂધ નહીં બની જાય, મૃત કુંભ માટી ઘડો બની જાય, સુવર્ણ કુંડલમ યથા કે સોનું કુંડલ બની જાય. આ બધાને પરિણામના દૃષ્ટાંત તરીકે આગળ કહેવામાં આવે. હવે તો ફરી જાઓ. હવે જે વખતે તમે એને પરિણામ તરીકે સ્વીકારો, હવે તો વિવર્ત પાડો. નનુ પરિણામે દૃષ્ટાંતત્વેન અભિહિતાનામ ક્ષીરમૃત સુવર્ણાદીનામ મધ્ય. આ 3માંથી એક દૂધ અને જે દહીં છે ને એને પરિણામ તરીકે શુદ્ધ રીતે સ્વીકારવામાં આવ્યું. પેલા માટીને સુવર્ણ તો પાછા વિવર્તમાં લઈ જાય. મૃત સુવર્ણો વિવર્ત દૃષ્ટાંતત્વ અંગીક્રિયતે. આ 3માંથી 2 જે છે માટી અને સોને એનું તો આપણે વિવર્તમાં દૃષ્ટાંત તરીકે લીધા. તરી તદ્વદેવ ક્ષીરસ્યાપી તથાત્મ સ્યાત. તો ત્રીજું જે છે પેલું દૂધ અને દહીં એ પણ વિવર્ત કેમ નહીં? આ બધું સ્પષ્ટ કરવા માટે પ્રશ્નો કર્યા છે. આગળ કહ્યું ને કે ભાઈ કારણ 2 છે, ઉપાદાન કારણ નિમિત્ત કારણ. માટે ઉપાદાન કારણ છે તો કુંભાર કો ઉપાદાન કારણ નહીં પ્રશ્ન કર્યો. એટલે ઉપાદાન કારણ પછી એમણે વ્યાખ્યા કરી કે જે નિવૃત્ત ના થાય, કાર્ય થાય ત્યારે પણ જેનું એની સત્તા રહી જાય, જે કાર્યથી અભિન્ન છે. એવી આ જે કુંભાર છે એ તો ઘડાથી અભિન્ન નથી, માટે એનું ઉપાદાન એમ કરે સમજાવે. એવી રીતે ચાલો 3 દૃષ્ટાંત પહેલા આપણે કહેલા. દૂધ અને દહીંનું, માટી અને ઘડાનું અને સુવર્ણ અને કુંડલનું પરિણામના 3 દૃષ્ટાંત આપ્યા. એમાંથી આ માટી અને સુવર્ણ છે એને આપણે ભાઈ વિવર્તમાં પણ લીધું. તો કેવી રીતે પેલા દૂધ દહીંના દૃષ્ટાંતમાં વિવર્તમાં કેમ ના લઈ શકાય? 3 સરખા 3 પરિણામના દૃષ્ટાંત હતા. એમાંથી 2 વિવર્તના દૃષ્ટાંત પણ થઈ શકે, તો પેલું ત્રીજું કેમ વિવર્ત દૃષ્ટાંત ના થઈ શકે? એથી આશંકા. આ પ્રકારની શંકા કરીને 51 શ્લોકમાં ઉત્તર આપે છે. ક્ષીરાદૌ પરિણામોસ્તુ પુનસ્તભાવવર્જનાદ એતાવતા મૃદાદીનામ
दृष्टान्तत्वं न हीयते। क्षीरादौ परिणामोऽस्तु। क्षीर है दूध है तो परिणाम है। केम पुनस्तद्भाव वर्जनात्। कारण के दही बन्या पछी ए दूध कोणो प्राप्त थतो नथी। दही बन्या दूधमांथी दही बन्या पछी दूध कोणो प्राप्त तद्भाव वर्जना। टूंकमां दूधे पोताना दूधपणानो त्याग करी दीधो। दूधमां ज्यारे दही थयुं त्यारे पुनस्तद्भाव वर्जनात्। तो एने पोताना दूधपणानो त्याग कर्यो અને માટે હવે દહીંમાંથી આપણે દૂધને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી। એવું હોવાના કારણે આ દહીં છે એ દૂધનું પરિણામ છે। બહુ સ્પષ્ટ। તરી આ ત્રણ દૃષ્ટાંત આપણે આપ્યા। એમાં બેને વિવર્ત કર્યો તો પેલા ત્રીજાને કેમ વિવર્ત નથી કહેતા? એટલા માટે નથી કહેતા કે એને પોતાના રૂપનો ત્યાગ કરી દીધો છે માટે। તો પેલા બીજા બેને પણ કેમ તમે પરિણામ વિવર્ત કહો છો? સરખા જ છે ને। તો બેને આમ કર્યું તો ત્રીજાને કેમ? તો પેલું જો આમ છે બે કેમ નહીં? આ પ્રશ્ન કરવાનો છે। તરી क्षीरवदेव अवस्थान्तरम आपद्यमानयो तयो जो दृष्टांत न भवे। तो જેવી રીતે દૂધે પોતાની અવસ્થાનો ત્યાગ કરી દહીં બની ગયો, તો માટીએ પણ પોતાના પિંડપણાનો ત્યાગ કર્યો અને ઘડો બની ગયો। સુવર્ણે પણ પોતાના પિંડપણાનો ત્યાગ કર્યો અને કુંડ બની ગયો। તો क्षीरवदेव अवस्थान्तर आपद्यमानयो हो। तो दूधની જેમ જ બીજી અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા આજે માટી અને સુવર્ણ છે। જો દુષ્ટ એ પણ વિવર્તન ના કહેવાવું જોઈએ। તો પેલા ત્રણ દૃષ્ટાંતોમાં દૂધ છે એના વિવર્તન દૃષ્ટાંત ન ગણાવ, તો પેલા બે માટીને સુવર્ણે પણ પોતાની અવસ્થાનો ત્યાગ તો કરે, પિંડની અવસ્થાનો ત્યાગ કરીને બીજી અવસ્થા એટલે બીજી રૂપનું ગ્રહણ કરે। તો પછી એ બેનો પણ વિવર્તમાં સમાવેશ ના થવો જોઈએ। પહેલા તો ત્રણમાં બેને વિવર્તમાં કહેતા હોય તો પેલા ત્રીજાને કેમ નથી કહેતા? તો તમે સમજાવે કે ત્રીજામાં તો એવું છે ને બધા સરખા ના હોય। હંમેશા પ્રશ્ન જ છે પેલું તો આ કેમ નહીં, પેલું તો ભાઈ બાકી દુનિયા બધું જુદું જુદું છે એટલા માટે કોઈ સરખું નથી આવે। પણ તો સારું, તો ત્રણ તમે ખીરને પરિણામ કર્યો દહીંને, તો પેલાને કેમ ના આવ્યો કે દહીંમાં તો દૂધ પોતાની અવસ્થાનો ત્યાગ કરી અને અવસ્થા પ્રાપ્ત કરતો, જ્યારે ઘડામાં તો માટીની અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય। અહીં કહે છે કે જો તમે આ દહીંને દૂધનું પરિણામ કહેતા હો એટલે દૂધ અને દહીંના દૃષ્ટાંત વિવર્તમાં દૃષ્ટાંત ના આપતા હો તો પેલા બેને પણ ના આપવું જોઈએ। માટીને સુવર્ણને પણ વિવર્તમાં એનું દૃષ્ટાંત કેમ આપો છો? જો દૃષ્ટાંત ન ભવે તો પેલા બે પણ વિવર્તન દૃષ્ટાંત ન બનવા જોઈએ, કારણ કે એમાં પરિણામ એમાં પણ રૂપાંતર થયું છે। એટલે મેં કહ્યું ને આ ગ્રંથકાર જરા થોડીક અઘરી જગ્યા જઈ રહ્યા છે। એટલે બીજી પંક્તિમાં સમજાવવાનું એ તાવતા મૃદાદીનામ દૃષ્ટાંતત્વમ નહીં હતે। એ તાવતા એટલા માત્રથી, એ તાવતા ક્ષીરાદે પરિણામત્વે, દૂધમાંથી દહીંમાં રૂપાંતર થયું એટલે એને વિવર્તમાં આપણે દૃષ્ટાંતભૂત ન ગણીએ। એટલા માત્રથી સુવર્ણાદિનામ દૃષ્ટાંતત્વ નહીં મૃદાદિનામ। આ મૃત સુવર્ણ છે એ તો છતાં પણ વિવર્તના દૃષ્ટાંત બની રહ્યા છે। દૃષ્ટાંત ન હિયતે ન નશ્યતે। એટલે ગ્રંથકારે માટીને સુવર્ણને પરિણામના દૃષ્ટાંતમાં ગયા, કારણ કે સાંખ્ય લોકો કહે છે, સાંખ્ય લોકો આ ઘડાને માટીનું પરિણામ કહે, કુંડલ ને સુવર્ણનું પરિણામ કહે। એટલે પરિણામવાદ સમજાવતી વખતે સાંખ્ય લોકો જે દૃષ્ટાંતો આપતા હોય છે એ દૃષ્ટાંતો આ ગ્રંથકારે પણ આપે, પણ પછી પોતાના અભિપ્રાય જે જુદો છે એ બતાવે
કે આ ત્રણ દૃષ્ટાંત ભલે અપાતા હોય પરિણામ માટે, પણ દૂધ અને દહીંનું દૃષ્ટાંત એ જ માત્ર પરિણામ માટે છે. પેલું દૃષ્ટાંત ભલે પરિણામ આપે વિવર્તમાં પણ છે. અયમ અભિપ્રાય ક્ષીરસ્ય પૂર્વરૂપો પરિત્યાગ પુરસ્સરમ અવસ્થાંતર પ્રાપ્તિ સદ્ભાવાત પરિણામિત્વમેવ. કે દૂધે તો પોતાના દૂધપણાનો પૂર્વરૂપનો પરિત્યાગ કરેલો અને સંપૂર્ણ રીતે દહીંપણાની અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી માટે એ તો કોઈ પરિણામનું દૃષ્ટાંત નથી. મૃત સુવર્ણ વસ્તુ પણ માટીને સુવર્ણના કિસ્સામાં ઘડો અને કુંડલપણું પ્રાપ્ત થયું હોવા છતાં અવાસ્થાંતરોત્પત્તિ સદ્ભાવે બી ચલો માટીને આપણે ઘડો કહીએ છીએ એટલે એમ કહેવાય કે બીજી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી. સોનાને પણ કુંડલ કહીએ છીએ એટલે એમ કહેવાય કે સોનાએ બીજી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી. તો પણ પૂર્વરૂપ પરિત્યાગ અભાવાદ, પરંતુ છતાં ભલે ઘડો બની ગઈ માટી તો પણ એને માટી પણ ત્યાગ નથી કર્યો. કે બધું સુવર્ણ કુંડળ બની ગયો પણ એને સુવર્ણપણો ત્યાગ નથી કર્યો. એના માટે વિવર્તતા પણ છે. ચલો તમારા માન ખાતર કહીએ કે આમાં પરિણામી પણ છે, પણ અમારી જે વિવર્તની વ્યાખ્યા છે એ પ્રમાણે પોતાના પૂર્વરૂપનો ત્યાગ ન કરવાના કારણે માટીના ઘડામાં વિવર્તપણું પણ છે. ત્રીજો કહ્યું આરંભ નહીં ગયો એ કેમ નહીં કહો પછી એને કહ્યું કે આમાં બે ત્રણ પરિણામની કારણ, ત્રણ ઉપાદાન કારણ કયા? એક તો પરિણામી ઉપાદાન કારણ કહ્યું, આરંભક ઉપાદાન કારણ કહ્યું, વિવર્ત ઉપાદાન કારણ. થયું શું કે આ માટી અને ઘડો અને સુવર્ણ કુંડળ આ બેમાં પરિણામી ઉપાદાન પણ સમજાવ્યું અને વિવર્ત પણ સમજાવ્યું. ભાઈ ત્રીજું કેમ નહીં? એમાં આરંભક પણ કેમ નહીં હોવું જોઈએ? તો આમાં હવે ચાલો દૂધ ને દહીંને છોડો, હવે આને પહેલે પકડાય કે આમાં બે કારણ પણ છે. માટીના ઘડાના કિસ્સામાં પરિણામ કારણમાં કહ્યું જેમ સાંખ્યો કહે તેમ, પછી આપની વ્યાખ્યા પ્રમાણે વિવર્ત કારણ પણ કહ્યું. ત્રીજું બોલો આરંભક કારણ પણ કેમ નહીં? મૃત સુવર્ણયો પરિણામે વર્તવ્ય પરિણામે વિવર્તવ ઇવ આરંભકત્વમાં કિમ ન અંગીક્રિયતે. તો માટીને સુવર્ણના કિસ્સામાં પરિણામ ને વિવર્ત બંધોનો આપણે સ્વીકાર કર્યો, તો પછી આરંભક પણાનો કેમ સ્વીકાર કરતા નથી? આરંભકત્વ આપી આરંભકપણાનો સ્વીકાર કરતો. આરંભક તમને યાદ હોય તો આ તો વૈશેષિકો કે નૈયાયિકોને સમજાવવાની રીત છે. આરંભ માટે કહ્યું એ લોકોએ આરંભવાદના અન્યસ્માત અન્યસ્ય ઉત્પત્તિ પૂછે. આરંભવાદ એમ કહે કે એકમાંથી બીજી વસ્તુ સર્જાય છે. કારણમાં દીધું, કાર્ય પણ દીધું. એ લોકો એમ કહે માટીમાં ઘડો નથી, કારણ કે ઘડો માટીમાં આવે તો ઘડો દેખાવો જોઈએ, તો ઘડો દેખાતો ને માટે ઘડો માટીમાં નથી. એટલે કે જે ઘડો ન હતો એ ઘડાની ઉત્પત્તિ થઈ. એટલે માટે એક વસ્તુ છે, ઘડો બીજી વસ્તુ છે. કારણ એક વસ્તુ છે, કાર્ય બીજી વસ્તુ છે. આમ અન્યસ્માદ અન્યસ્ય ઉત્પત્તિ ઉચિરે. અન્યસ્માદ કારણાત અન્યસ્ય કાર્યસ્ય ઉત્પત્તિ. એ લોકોને આવું છે, કારણ એક વસ્તુ છે, કાર્ય બીજી વસ્તુ છે. માટે એક વસ્તુ છે, ઘડો બીજી વસ્તુ છે. જો ઘડો માટે કરતા જુદો તમે ઘડો કેમ કહો? અને ઘડો કેમ જુદો કહેવાય? કારણ કે ઘડાનું નામ જુદું છે, એનું કાર્ય પણ જુદું છે. ઘડો એ તો પાણી ભરવામાં કામ લાગે, પાણી લઈ આવવામાં, પાણી ભરવામાં કામ લાગે, જ્યારે માટી એવામાં કામ ના લાગે. એટલે માટીનું કાર્ય જુદું છે, ઘડાનું કાર્ય જુદું છે. અંતેથી તંતો પટસ્ય નિષ્પત્તે ભિન્ન તંતુ પટવ ખરું. એ લોકો તંતુ પટનું દ્રષ્ટાંત આપે કે તંતુમાંથી કે જેવી રીતે દોરામાંથી જેમાં વસ્ત્ર રચાયું. તંતુ એક વસ્તુ છે, વસ્ત્ર બીજી વસ્તુ છે. કયું વસ્ત્ર શેમાં કામ લાગે? તો શીત નિવારણ વગેરેમાં કામ લાગે, ઠંડી દૂર કરવા વગેરેમાં. જ્યારે તંતુમાંથી દોરવું એવી બધી વસ્તુ બને. મારા બંનેના કાર્ય જુદા છે.
વિરુદ્ધ પરિણામત્વાદ વિરુદ્ધ ક્રિયાવત્વાદ છે. તો કે જો તમે એમ કહેતા હો કે આ તંતુઓના પટ એક જ છે, તો તંતુમાંથી પટ બદલે પટમાંથી પટ બનવો જોઈએ, નથી બનતો. તંતુઓના પટ એક જ હોય તો પટ કે વસ્ત્ર, તો તંતુમાંથી વસ્ત્ર બન્યું, તો તંતુનું વસ્ત્ર એક વસ્ત્રમાંથી વસ્ત્ર બનવું ને નથી બનતું. વિરુદ્ધ પરિણામત્વાદ વિરુદ્ધ ક્રિયાત્વાદ છે. અને તંતુથી એક અર્થ સરે જ્યારે વસ્ત્રથી બીજો અર્થ સરે. અને માટે તંતુ જુદું અને વસ્ત્ર જુદું, કારણ જુદું, કાર્ય જુદું. અર્થાત જે કાર્ય કારણમાં નથી એનો આરંભ થયો. આરંભ એટલે જો નથી એની ઉત્પત્તિ થઈ, નથી અસ્તિત્વમાં આવ્યું. આ રીતે તંતુ પણ દૃષ્ટાંત આપેલું એટલે આરંભવાદમાં. એ તો આમાં આપી શકાય, એ તો પરિણામમાં આપી શકાય, તો વિવર્તમાં પણ આપી શકે. પણ તો હવે એ કહે છે કે તમે આ માટી અને સુવર્ણને પણ તમે આરંભક ઉપાદાને કારણે કેમ ના કહો? તમે પરિણામે પણ કહો, વિવર્ત પણ કહો, તો આરંભક કેમ ના કહેવાય? એટલે 52મા શ્લોકમાં એનો ઉત્તર આપે છે. આરંભવાદિન કાર્યે મૃદો દ્વૈગુણ્યમાપતે રૂપસ્પર્શાદય પ્રોક્તાઃ કાર્યકારણયો પૃથક. આરંભવાદિના એટલે કે આરંભવાદીના મતે આરંભવાદી છે, વૈશેષિક નૈયાયિક એના મતે કાર્ય ઘટાદિ રૂપે મૃત્તિકાદે દ્રવ્યસ્ય દ્વૈગુણ્યમ મૃદ દ્વૈગુણ્યમ આપતેત કાર્યાકારેણ કારણાકારણે દ્વિગુણત્વમ આપદ્યેત મૃદ. તો હવે એ લોકો શું કહે છે કે માટી જુદી અને ઘડો જુદો. તો શું કહ્યું કે મૃદ કાર્યાકારણે કારણાકારણે. એ જ માટી પહેલા કારણના રૂપમાં હતી, એ માટી હવે કાર્યના રૂપમાં છે. પહેલા પિંડના રૂપમાં હતી, હવે ઘડાના રૂપમાં છે. એમ કરીને માટીમાં બે પણ આવ્યું. દ્વિગુણત્વમ આપદ્યેત, કારણપણું અને કાર્યપણું. એમ કરીને માટીમાં આ બે ગુણ થાય. એટલે મૃદા દ્વૈગુણ્યમ આપદે. આ તો આરંભવાદ આવું થાય કે માટીમાં બે પણું હોય, એક કારણપણું હોય અને પછી કાર્યપણું હોય. કારણ ગુણા કાર્ય ગુણાન આરંભ તાર્કિકૈ પરિણામસ્યાપી ગ્રહેણ કાર્યભૂત કટકાદૌ હાટક રક્ષણ કારણ છે દ્વૈગુણ્યમ સ્યાત. પાછા બીજી વાત શું કે નૈયાયિક લોકો કારણ ગુણા કાર્ય ગુણામ આરંભે. આ કાર્યમાં જે ગુણો આવ્યા, જેમ કે પેલા સુવર્ણ પેલા આ વસ્ત્રમાં જે ગુણો આવ્યા એ ક્યાંથી આવે? તંતુમાંથી આવે. તંતુ સફેદ વસ્ત્ર સફેદ હોય તો વસ્ત્રની સફેદ પણ ક્યાંથી આવ્યું? તંતુના સફેદ પણ આવે. અથવા આપણે ધારો કે લાલ દોરામાંથી વસ્ત્ર બનાવ્યું હોય તો વસ્ત્રનો જે લાલ રંગ છે ક્યાંથી આવ્યો? તંતુમાંથી આવ્યો. કારણ ગુણા કાર્ય ગુણાન આરભંતે. એટલે થયું શું કે પણ વસ્ત્રનો લાલ ગુણ જુદો અને તંતુનો લાલ ગુણ આરભંતે. કાર્ય ગુણા કારણ ગુણા કાર્ય ગુણાન આરભંતે. એટલે એ લોકો એમ કહે તંતુનો લાલ રંગ એક છે અને વસ્ત્રનો લાલ રંગ બીજો છે. કારણ કે આરંભ બગાડો ને. હવે વસ્ત્ર તંતુમાં નહોતું, મારે વસ્ત્ર આરંભ થયો તંતુમાં, તો વસ્ત્રમાં તો લાલ રંગ પડે છે. તો એનો અર્થ એ થયો કે બધો જ આરંભ વસ્ત્ર લાલ રંગનો આરંભ થયો, જે નહોતો. એટલે વસ્ત્રનો લાલ રંગ એક છે, તંતુનો લાલ રંગ બીજો છે. એવું થઈ ગયું. તાર્કિક પરિણામસ્યાપી. એક રીતે લોકો પરિણામ સ્વીકારે છે. એમ જયારે એમ કે કારણના ગુણ કાર્યમાં આવે એમ કરીને પરિણામ પણ સ્વીકારે. એટલે તેથી કાર્યભૂત ઘટકાદો હાટક લક્ષણ કારણ છે દ્વૈગુણ્યમ છે. માટે પેલો અલંકાર વગેરેની અંદર
પેલું જે સુવર્ણ છે એ સુવર્ણનું પીળાપણ એક અને અલંકારનું પીળાપણ બીજું. સુવર્ણનું વજન એક, અલંકારનું વજન બીજું. કારણ કે અલંકારનો આરંભ અલંકાર જે હતો જ નહીં એ જ ઉત્પન્ન થયો. તો અલંકારમાં જે કાંઈ છે બધું ઉત્પન્ન થયું, જે હતું જ નહીં. અલંકારમાં વજન પણ છે, અલંકારમાં પીળાપણ પણ છે, અલંકારમાં છળકાણ પણ છે, એ જુદો. અને સોનાનું જે વજન હતું એમાં જે પીળા રંગ હતો એમાં જે છળ એ જુદો. અને દ્વૈગુણ નહીં, બે ગુણ પ્રાપ્ત થયા. તથા ચ સતી ગુરુત્વાદિ દ્વૈગુણ્યમપી આપદ્યતે ભાવઃ. અંતે એટલે ગુરુત્વાદી જે માટીમાં વજન હોય અને ઘડામાં વજન હોય તો માટીનું વજન એક છે, ઘડાનું વજન બીજું છે. તો થાય ઘડામાં બે વજન થઈ જાય છે, માટીનું વજન એક અને ઘડાનું વજન બીજું. દ્વૈગુણ્ય અલંકારમાં બે વજન આવે. કારણ કે પેલું કારણ છે એનો ગુણ કાર્યમાં આવે એટલે કારણનો ગુણ તો ખરો ને. આ ઘડામાં માટી ખરું એટલે માટીનું તો વજન ખરું, પછી ઘડાનું વજન જુદું. એમ બધે વજન બહુ વિચિત્ર છે આ બધું. પણ હવે એમણે આરંભમાં વાત સ્વીકાર્યા છે, અસત્કાર્ય બાગેના છે, કારણમાં કાર્ય નથી એવો એમનો વાદ હશે. એટલે પછી આ બધું તમારે એને છેક સુધી લંબાવ્યા જ કરવું પડે. કુતઃ એતત આવો કેવી રીતે? એટલે બી પણ રૂપ સ્પર્શાદય પ્રોક્તા કાર્ય કારણો પૃથક. ટૂંકમાં નહીં આવી તો એમ કે કાર્ય કારણો કાર્ય કારણમાં રૂપ સ્પર્શાદય પૃથક પ્રોક્તા. ટૂંકમાં કારણનું જે રૂપ છે, રંગ છે એ એક છે, કાર્ય રંગ બીજો છે. કારણનો સ્પર્શ બીજો અને કાર્યનો હોય. બધા ગુણો કારણના જુદા અને કાર્યના જુદા. એ લોકો કહે છે આ એટલે દ્વિગુણત્વ પ્રાપ્ત થાય અને આવું જ્યાં હોય એને જ આરંભ કહેવાય. એવું કશું આ માટીને સોના બનતું નથી અને માટે એમાં આરંભ કરવાનો નથી. એ તો સમજાવે છે. આપણે ચર્ચા આગળ ચાલશે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ शान्ति शान्ति